يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون በዚህ በተከበረ አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? የሰው ልጆችንም ይሁን አጋንንቶችንም እኔ አልፈጠርኳቸውም ይላል። ኢላ ሊያዕቡዱን ወደዚህ ዓለም ያመጣኋቸው በዚህ ዓለም ላይ ያስገኘኋቸው እኔን በብቸኝነት እንዲያመልኩኝ በቀር ለሌላ ዓላማ አይደለም ይለናል ማለት ነው። ዑለማዎች ዒባዳ የሚለውን ነገር በተለያየ መልኩ ገለጻ አድርገውታል። ከነኚህም መካከል عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله እሳቸው የተሟላ በሆነ ደስ በሚል ገለጻ ገልጸዋታል። እንዲህም ይላሉ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ዒባዳ ማለት ጥቅል የሆነ ስያሜ ነው አሉ። ለምን? لكل ما يحبه الله الله لم يودው ለሆነ ተግባር በአጠቃላይ አላህ ለሚቀበለው ባሮቹን ለሚመነዳበት ለሆነ ተግባር በአጠቃላይ ጥቅል የሆነ ስያሜ ነው አሉ። እነኚህ ተግባራት من الأقوال والأعمال በንግግር ደረጃ የሚገኙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም በተግባር ደረጃ ሊገኙ ይችላሉ። والأعمال الباطنة والظاهرة ስራ ሲባል ደግሞ ውስጣዊ የሆነ ስራ አለ ማለት ነው። ውስጣዊ ዒባዳ ሲባል በልባችን ውስጥ የምንሰራቸው ከንያ እንጀምራለን። الرجاء والمحبة والخوف እነኚህ በአጠቃላይ والتوكل የት ናቸው? أعمال القلب ናቸው፣ የልብ ስራዎች። በልባችን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልንወድ ይገባናል። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናልቅ ይገባናል። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመካ ይገባናል። እነኚህ በአጠቃላይ እነኚህና የመሳሰሉት ዒባዳ ይባላሉ። ወዛሂራ ሲባሉ ደግሞ ውጫዊ የሆኑ በተግባር የምንሰራቸው የሆኑ መልካም ስራዎች ማለት ነው። فأنواعها كثيرة لا تحصى ዒባዳ አይነቶቿ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ይህን ያክል ናቸው ብለን በቁጥር የምንዘልቀው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህም فكل ما شرع الله به التقرب إليه فهو عبادة الله سبحانه وتعالى ودس مقاربن يدነገገበት ነገር በአጠቃላይ ያንን ስራ ብንሰራው አላህ ሊወደን የሚችል ከሆነ ወደ አላህ የምንቃረብበት የሆነ ስራ በአጠቃላይ አምልኮ ይባላል ማለት ነው። አምልኮ ደግሞ فإنها تقرب العبد إلى الله ባሪያውን ወደ አላህ سبحانه وتعالى ታቃርበዋለች። وتصله بالذي هو ربه وخالقه ጌታው ፈጣሪው በሆነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋርም ታዳርሷለች። ማን? አምልኮ ማለት ነው። فهي تربطه بالله عبادة አምልኮ ባሪያውን ከአላህ ጋር ታስተሳስረዋለች ማለት ነው። ባሮች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበልጥ ቅርብ መሆን ከፈለጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወዳቸው የሆኑ ተግባራት መስራት ብቻ ነው ማለት ነው። وهي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة أملكو ودا الله سبحانه وتعالى مدارجة ናቸው ማለት ነው። ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى من لنا እናንተ አማኞች ሆይ ኢተቁላህ ጌታችን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተጠንቀቁት፣ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፈሩት። አላህን መፍራት ማለት አላህ ባዘዘን ቦታ መገኘት፣ አላህ ተውፊቁን ይስጠን። አላህ ከከለከለን ነገር ደግሞ መቆጠብ ነው። ወብተጉ ኢለይሂ ልወሲላ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረቢያንን ፈልጉ ለና ረበል ዓለሚን وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون نجا بآخرة فلحت وتزند كجهنم دناتشو يجنة على من تقابوا زند بس من قد تاقلوا لنا رب العالمين الله سبحانه وتعالى يزيب وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة سين فالوسيلة
هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وسيلة مالت الله سبحانه وتعالى بمتازز ولا الله سبحانه وتعالى مقاربنا يزي السرا وطيت دغمو وفائدتها راجعة للعبد بارياو من كم سرا بسرا عبادا بسرا يزي السرا وتقمو لراسو أما الله سبحانه فإنه غني عن عبادته رب العالمين قل كبار يوم الكمسرى وين تكبر يتبقى كان هكذا باروج الله سبحانه وتعالى بيامسوت الله كباروج يتبقى كان فلو كفر الناس جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا ألم لا يالو خلقوش بعدك علي بقيتاتشو بالله لا بيامسونا بكلوبت كالله سبحانه وتعالى نتسنا وين جيت النت من نجر يميك النسبة نجر إلى الله ولا يتضرر الرب الله سبحانه وتعالى من إنكن لنا قايت لما مالتنا بكهديان كهدة بهون وبشرك المشركين باقاريانا مشركا بهون ولا بذنب المذنبين بونجل يوتم وانجل بهون رب العالمين كسلطان من የሚቀንስለት ነገር አይደለም በአላህ ላይ ምንም ጉዳት የሚያደርሰው አይደለም وانما الضرر يرجع عليهم بالخسران ባሮች በመመጻቸው በጌታቸው በመካዳቸው በጌታቸው በአላህ ላይ በማጋራታቸው ጉዳቱ ለራሳቸው ነው የሚመለሰው ነፍሳቸውን ነው የሚከስሩት ውጤታቸውን ጀሃነም ነው የሚሆነው አላህ ይጠብቀን اما الله عز وجل فانه يقول እንዲህም لنا رب العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر باروتشي هوالا إن تكفروا نانت بتكروا بقيتها الله سبحانه وتعالى بالتامسوا فإن الله غني عنكم الله سبحانه وتعالى كنانت تبقى كانوا ولا يرضى لعباده الكفر نقرقنا الله سبحانه وتعالى لا باروتشو مننا يودن كهدتنا يودن لتم لباريا ولنا الله የሚወድለት ለባሪያው እሱን እንዲታዘዝ በሱ መንገድ እንዲጸና እሱን እንዲያመልክ ነው አሻፈረኝ ብሎ ግን ያ ባሪያ በጌታው በአላህ ላይ ቢክድ የሚጎዳው ራሱን እንጂ ሌላውን አይደለም ማለት ነው قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام بنبي الله موسى عليه السلام እንደበት እንዲህም እያለ ነግረናል وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد نبي الله موسى عليه السلام لو وغنوቻቸው እንዲህም እያሉ ያስተምራሉ إن تكفروا أنتم ህዝቦቹ እናንተ ብትክዱ ከናንተም ውጪ ያሉት ومن في الأرض جميعا በምድር ላይ ያሉ ኸልቆች በአጠቃላይ በጌታቸው በአላህ ላይ ቢያመጹ فإن الله لغني حميد الله سبحانه وتعالى የተብቃቃና مسكون የሆነ አምላክ ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ አምልኮአችን ለራሳችን ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮን ዒባዳ መደንገጉ ለባሮቹ ከማዘንም ጭምር ነው ዒባዳን ግዴታ አድርጎብንም ደግሞ የዒባዳ አይነቶችን ተነውዕ አድርጓቸዋል ብዙ አይነት አድርጓቸዋል አንዱ ጉልበት ይፈልጋል ሌላኛው ገንዘብ ይፈልጋል ሌላኛው ጊዜ ይፈልጋል የዒባዳ አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው በአንዱ ባይሳካለን በሌላኛው እናገኛለን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه إمام مسلم بزقبت حديث أبا ذر رضي الله عنه باستلالفت يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى حديث القدسي لي قيتا يا الله سبحانه وتعالى عندهم آل المال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر باروتشي هوي إلى الله سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم يمجمراتكم يهم يمجرشاتكم يمجمر يومالت الله سبحانه وتعالى كسوزر هنا مجمر يسكنياتكم كجين هنا من دزيو مالتنا كنبي الله آدم عليه السلام انستو
ቅያማ እስከሚቆምበት እስከ መጨረሻው ኸልቅ ድረስ ቃሙ ፊ ሰዒድን የሰው ልጆቻቸውን ጂኒዎቻቸውን በአጠቃላይ በአንድ ሜዳ ላይ ወጥታችሁ እኔም ብትጠይቁኝ ይላል። ፈአዕጠይቱ ኩለ ኢንሳን መስአለተህ ከዚያም እኔም ደግሞ ለሁሉም ኸልቅ የፈለገውን ሓጃውን ብሰጥ። የሰው ልጅ ሓጃ እንግዲህ የተገደበ አይደለም ሐቂቀተን ማለት ነው። በህይወታችን የምናየው ነገር አለ። የሆነ ነገር ስናገኝ ከዛኛው እጥፍ አድርገን ነው እየተመኘን ያለ ነው ማለት ነው። ሰው ልጅ ፍላጎቱን እስካልገደበ ድረስ ፍላጎት ማብቂያ የለውም ማለት ነው። በዛው ልክ ሓጃችሁን ብትጠይቁና እኔ ብሰጣችሁ አለ ማ ነቀሰ ዛሊከ ሚማ ዒንዲ እኔ ዘንድ ካለው ጸጋ ይህ የሰጠዋችሁ ነገር ቅንጣት ያህል አይቀንስም። ምናልባትም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢላ ከማ የንቁሱ ልምኽየጥ መርፌ እንደሚቀንሰው እንጂ ባህር ላይ ተነክሮ በሚወጣበት ሰዓት ያ መርፌ ይዞት የሚወጣን ያህል እንጂ ነተኸየል ባህር ውስጥ አይደለም በአንድ ሲኒ ውሃ እንኳን ነክረን አንድ መርፌን ብናወጣው ምን ያህል ውሃን ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ሱብሓነላህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጸጋ ይህን ያክል ነው። የሚያልቀው የሚቀነስበት ዱንያ ነው። ማ ዒንደኩም የንፈድ ወማ ዒንደ ላህ ባቅ እናንተ ዘንድ ያለው ጸጋ በአጠቃላይ አላቂ ነው ለና ረበል ዓለሚን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድስ ባቂን ቀሪ ነው፣ አይጠፋም፣ አያልቅም ለና ረበል ዓለሚን። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ይህ በአኺራ ነው እንግዲህ ያ ዒባዲ ኢነማ ሂየ አዕማሉኩም ኡሕሲሃ ለኩም ባሮች ሆይ ይላል። ሁሉም ሰው መጽሐፉን ይዟል። የተሰጠውን ዱንያ ላይ ሲሰራው የነበረው የሥራ ውጤት ተሰጥቶታል። ያንን እንግዲህ በያዘበት ሰዓት እንዲህም ይላል ኢነማ ሂየ አዕማሉኩም ኡሕሲሃ ይህችማ ብትሆን የእናንተው ዱንያ ላይ የሰራችኋት የሆነችዋ ስራችሁ ናት። ዱንያ ላይ የሰራችሁት መልካም መጥፎ ማለት ነው። ኡሕሲሃ ለኩም እያንዳንዱን ለእናንተ ይቆጥርላችኋለሁ እዘረዝርላችኋለሁ ረብል ዓለሚን። ثم أوفيكم إياها በዚህም አላበቃም በእያንዳንዱ ስራችሁ እመነዳችኋለሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ታዲያ በዚህ በተዘረዘረለት ስራ ውስጥ ፈመን ወጀደ ኸይረን መልካምን ነገር ያገኘ የሆነ አካል ፈልየሕመድላህ ዱንያ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተውፊቁን ሰጥቶ ስለሰራ ረበል ዓለሚንን ያመስግን። ወመን ወጀደ ገይረ ዛሊክ ከዚህ ውጭ ሆኖ ደግሞ መዝገቡን ያገኘው አካል ፈላ የሉመነ ኢላ ነፍሳ ራሱን እንጂ ማንንም እንዳይወቅስ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምርጫን ሰጥቶናል፣ ዓቅልን ሰጥቶናል ጥሩን ነገር እንድንከተል። ዑዝር በአጠቃላይ የሚባለውን ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ ጨርሶልናል። አይመለከተኝም እኔ በምፈልገው መልኩ ተገዙን ብሎ ዝም ቢለን ኖሮ በምን መልኩ መገዛት እንዳለብን ባናውቅ በጣም እንጨነቅ ነበር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ሐረጅን አይፈልግም፣ ጭንቀትን አይደለም የሚፈልገው፣ ዩስርን ነው። ለዚህም ነው መልእክተኞችን ላከልን። ከመልእክተኞች ጋር ደግሞ መለኮታዊ መጽሐፍትን ሰጣቸው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡቲቱል ቁርአን ወሚስለሁ መዐና ቁርአንና ከሱ ጋር አምሳያውን ተሰጥቻለሁ። ቁርአን ወረደልን፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የእሳቸው አስተምሮት መጣልን። ስለዚህ ተከትሎ ያንን ነገር መስራት የሰው ልጆች ምርጫ ይሆናል። ይህንን ደግሞ ምርጫቸውን እንዲያሳምሩ ዓቅል የሚባል ነገር የሚያስተውሉበትን አእምሮን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች ሰጥቷቸዋል።